wabarakatuh. Welcome to the opening ceremony of Third International Conference on Islam, Law and Society with the grand theme Reconstructing Religion and Law for Equal Humanity and Sustainable Peace by Forum Direktur Pasca Sarjana 25th until 27th October 2023, Semarang, Indonesia. السادات والسيدات المحترمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المؤتمر الدولي الثالث للإسلام والقانون والمجتمع عام 2023 بالتعاون مع جامعة سالاتيغا الحكومية الإسلامية. الحمد لله الذي أكمل علينا دينه وأتم علينا نعمه وجلبريه أفضل المخلوقات المعلم الأول سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله المصطفى الذي علمنا دين الرحمة والسمحة والصراط المستقيم للسعادة الدارين وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. It is an honor to me to inform you that among us here we have Minister of Religious Affairs, Republic of Indonesia. معالي صاحب السمو السيد الحاج ياقوت خليل قومس وزير الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا. General Director of Islamic Education, Ministry of Religious Affairs. ومعالي السيد الأستاذ محمد علي رمضاني المدير العام للتربية الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا. Director of Islamic Higher Education, Ministry of Religious Affairs. صاحبة الفخامة الأستاذ الدكتور أحمد زين الحمدي المدير للتعليم العالي الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا. Chairman and Secretary of Forum Direktur Pasca Sarjana. وكافة المدير للدراسات العليا بجامعات ومعاهد الإسلامي تحت رعاية إدارة الشؤون للتعليم العالي الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا. Rector and Vice Rectors of Universitas Islam Negeri Salatiga. وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور زكي الدين رئيس جامعة سالاتيغا الحكومية الإسلامية ونوابه. Invited speakers, participants, and all the distinguished guests. حضورنا الكرام وكل من يشاهدنا عبر الشاشات. First, let us pray and thank Allah subhanahu wa ta'ala who has given us some blessings and mercy to attend and participate in this event without any obstacles. Praise and salutation be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger, the best figure of this universe. Well, to take advantage of the time, let's start this opening ceremony by reciting Basmalah together. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكرام، هذا المؤتمر الدولي ينحصر حول إعادة بناء مفهوم التدين في الأزمنة المتطورة ويحتوي على بحوث في مفهوم الإنسانية والسلام والتوحيد عديد من الوجهات. Ladies and gentlemen, the next agenda is singing the national anthem Indonesia Raya. So ladies and gentlemen, please be standing. النشيد الوطني لجمهورية إندونيسيا إندونيسيا رايا. الرجاء من السادة الحاضرين الوقوف.
Ladies and gentlemen, please be seated. وخير بداية لهذا المؤتمر تلاوة آيات مباركة من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الطالب محمد مسعود فليتفضل عليه مشكورا. The next agenda is the recitation of the Holy Quran. To Muhammad Mas'ud, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا
إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. السادات والسيدات الكرماء، تطور الحضارة بتطور عديد من المشكلات، لا سيما مشكلات يوجهها المسلمون والمعتنق الأديان بما يتعلق بالأمور الدينية والاجتماعية. فهذا المؤتمر ليس مجرد الحفل السنوي واللقاء الأكاديمي، بل على وجه معين أمل أن يساهم الباحث والباحثات لحل تلك المشكلات بالنظريات والمواد المختلفة. Ladies and gentlemen, next agenda is speech. The opening remarks is from the Chairman of Board of Directors of Indonesian Islamic Higher Education Forum. To Professor Dr. Ahya MAG, you might take the floor. والآن نتشرف بدعوة الرئيس منتدى مدير الدراسة العليا يتفضل بالإلقاء كلماته بهذه المناسبة. فضيلة الأستاذ الدكتور أحياء حفظه الله تعالى فليتفضل عليه تفضيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Zakiyuddin MAG, Rektor UIN Salatiga. Yang saya hormati Dr. Aziz Hakim MHI, Kasudit Akademik Diktis Kemenak Republik Indonesia. Yang saya hormati Profesor Dr. Asfa, Direktur Pasar Sarana UIN Salatiga. Hadir pula di sini Profesor Dr. Abdurrahman Kasti, mantan Sekretaris Fordipas, tempo dulu. Rektor UIN Sunan Kudus. Yang saya hormati Profesor Dr. Wan Guru Wahru Rozi, Sekretaris Fordipas. Profesor Dr. Abdul Mustaqim, Direktur Pasca Sarjana
UIN Sunan Kalijaga Jakarta, Bendara Fordipas. Ada teman saya, Profesor Dr. Muhammad Serozi, Wakil Rektor 1 UIN Salatiga, dan Bapak Dr. Suwardi, Wakil Rektor 2 UIN Salatiga. Para Direktur Pasca Sarjana, PT KIN, Wakil Direktur para Kaprodi, dan seluruh peserta International Conference on Islam Law and Society tahun 2023 di UIN Salatiga ini. Tempatnya di Semarang. Jadi Incoil 2023 itu sohibul hajahnya Fordipas, sohibul bednya UIN Salatiga, sohibul Ra'iyah wal Fadilah Kementerian Agama. Dan Incoil itu lahir atas inspirasi dari Gusman. Ini Incoil yang ketiga. Nampaknya saya perlu menyampaikan terima kasih yang tiada tara, pertama kepada Bapak Rektor UIN Salatiga dan Pak Direktur Pasca Sarjana UIN Salatiga, Kementerian Agama dalam hari ini diwakili oleh Pak Kasubdit. Jadi Pak Aziz Hakim itu mewakili Menteri Agama. Nah, saya sudah matur pada Gusman 2 kali untuk International Conference ini, karena Incoil itu adalah sejarah kenangan untuk Gusman, kalau ICES itu kenangannya menteri-menteri yang dulu. Dan ini yang ketiga kalinya. Saya tahu Pak Menteri mendisposisi kepada Pak Dirjen Pendes, karena mendadak tidak bisa hadir, semoga besok pagi ke sini beliau. Dan Pak Dirjen Pendes akhirnya harus mendisposisi ke Pak Direktur Diktis. Tapi Pak Dirjen Pendes kasih ucapan selamat, nanti kita dengarkan bersama-sama untuk Fordipas tahun 2023. Pak Direktur Diktis ada mendadak lalu mewakilkan pada Kasubdit Penelitian, Pak Aziz Hakim. Mengapa beliau ini punya sejarah khusus dengan Fordipas? Jadi Incoil yang pertama itu salah satu pejuangnya adalah Pak Aziz Hakim ini. Saat beliau di Kasubag Diktis saat itu. Sehingga ada International Conference on Islam Law and Society di Lampung. Kemudian padahal itu persiapannya Prof hanya 1,5 bulan. Karena kita bareng dengan Muktamar. Jadi tahun 2021 itu Fordipas itu 2 kali. Pertama di Solo bareng ICES, kemudian berikutnya yang kedua adalah Incoil yang ada di Lampung. Lalu tahun 2022 kita Incoil lagi masih era pandemi di Bali, dan sekarang yang ketiga. Dan ini luar biasa, ini karomahnya Prof Zaki ini saya kira. Jadi kalau yang Incoil di Lampung itu karena masih era pandemi, saya hitung yang hadir Direktur Pasca Sarjana dan Wadir itu hanya sekitar 33. Terus di Bali itu naik lagi, sekitar 37. Sekarang yang hadir itu 48 Direktur Pasca Sarjana PT KIN. Bersama para Wadir. Dan besok masih akan hadir para peserta Incoil dari program full day yang dari para mahasiswa dan dosen-dosen yang besok akan meramaikan panel season yang insya Allah besok akan kita kembangkan bersama-sama menjadi 10 panel season. 9 ya, akhirnya jadi 9 karena untuk season Quran dan hadis studies itu hanya ada 2. Kemudian kita gabungkan ke religious studies. Tetapi perlu kami sampaikan pada hadirin semua yang telah tersubmit dalam International Conference ini sebanyak 257 artikel.
Memang untuk International Conference ini adalah gelanggangnya akademik untuk pasca sarjana. Sebagaimana harapan Gusman, sebaiknya Incoil Fordipas itu dilaksanakan tidak sekedar 1 kali dalam setahun, tapi itu 3 kali dalam setahun. Dan itu mungkin, sangat mungkin dilakukan. Mungkin nanti ke depan yang 2 International Conference Incoil dititipkan, nanti Fordipas titip kepada kampus-kampus, yang 1 nanti kita laksanakan mandiri, sehingga sebagaimana saran Gusman, nanti setahun itu bisa 3 kali. Mengapa? Karena gelanggang akademi Incoil ini khusus untuk para mahasiswa dan dosen di pasca sarjana, utamanya PTKIN. Kami masih melibatkan PTKIS beberapa yang ada di sekitar Salatiga ini. Terima kasih yang telah hadir dari Direktur Pasca Sarjana dari PTKIS. Insya Allah nanti ke depan akan kita undang yang lebih besar lagi, karena sesungguhnya Pasca Sarjana PTKIN dan PTKIS itu adalah kita sama-sama mitra. Gitu. Kita bukan lawan, lawan kita hanyalah kebodohan. Gitu kata Pak Dirjen Pendis itu. Hadirin yang kami hormati, bahwa Incoil itu skemanya setiap prodi S2 maupun S3 itu wajib mengirim naskah artikel minimal 3 dari hasil penelitian tesis dan disertasi. Kalau itu dilakukan, maka setiap Incoil itu rata-rata pasti 500 artikel yang masuk. Dan kita siap masukkan dalam international proceeding yang ber-ISSN dan ter-online kan. Dan setiap prodi, setiap panel nanti akan kita kasih piagam kejuaraan the best artikel 10 terbaik tingkat nasional. Jadi nanti artikel manajemen pendidikan Islam akan kita kasih apa Pak? Terbaik best paper 1 sampai 10 dan itu tingkat nasional. Dan itu sangat dibutuhkan oleh prodi-prodi magister maupun doktor, karena fakta di lapangan, kebetulan saya asesor BANPT, para mahasiswa dan dosen di pasca sarjana itu agak kesulitan untuk mendapatkan piagam penghargaan yang tingkat nasional, utamanya kejuaraan. Dan ini kalau kita lakukan insya Allah nanti ke depan Incoil akan lebih baik, dan kami berharap Bapak Ibu Direktur Pasca Sarjana baik PTKIN maupun PTKIS nanti kita akan bersama-sama terus melakukan Incoil ini sebagai gelanggang akademiknya para mahasiswa dan dosen pasca sarjana. Yang terakhir kami mohon berkenan Bapak Profesor Dr. Zakiyuddin Rektor UIN Salatiga berkenan memberi sambutan. Dan mohon berkenan Bapak Dr. Aziz Hakim, Kasubdit Penelitian Diktis Kemenak RI berkenan memberi sambutan dan membuka acara ini, semoga berkah dan manfaat dunia akhirat. Terima kasih, selamat melaksanakan Incoil sampai hari Jumat, dan insya Allah hari Jumat kita akan diajak rekreasi oleh Prof. Zaki untuk keliling Salatiga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل الشكر لسعادة الأستاذ الدكتور أحياء على هذه الكلمات التوجيهية. فحاليا سوف نشاهد كلمة التهنئة لهذا المؤتمر الدولي. Ladies and gentlemen, let's hear to the greetings for Incoil's 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Profesor Dr. Haji Ahya MAG, the Chairman of Fordipas PTKIN. We would like to convey congratulations and success for the holding of the 3rd International Conference on Islam, Law and Society in Incoil today, which are held in the Gria Persada Convention Hotel Resort, Bandungan, Semarang.
Please enjoy the venue, give your best academic contribution, and take the best advantage of this academic meeting. We all hope this academic agenda can serve as a locomotive for scientific progress in the Islamic world. Tentu ini semua harus menjadi motivasi. Saya mengajak kepada para direktur pascasarjana PTKIN se-Indonesia menyelenggarakan International Conference ini 3 kali dalam setahun. Sebagaimana dulu dalam International Conference yang pertama yang dibuka oleh Gusmen sangat berharap dan sangat mendukung kalau INCOIL kita ini dilaksanakan setahun 3 kali. Mari kita dengarkan bagaimana harapan Gusmen. Yang saya hormati senior saya, Ketua Fordipas, Profesor Ahya, yang selalu memberi inspirasi kepada kita semua, termasuk malam hari ini saya kira juga bagian dari gagasan Profesor Ahya untuk bisa melaksanakan diskusi yang menurut saya sangat penting ini, Islam, Law and Society. Bahwa saya ingin forum-forum seperti ini diperbanyak. Forum-forum seperti ini diperbanyak. Kalau dulu disampaikan akan dibuat setahun sekali, jadi setidaknya akan 3 kali setahun kita harus selenggarakan ini. Ini penting karena apa? Saya ingin membiasakan yang pertama bagaimana lingkungan akademik di bawah Kementerian Agama, ini para intelektual semua ini rajin-rajin mengasah otaknya, Pak. Mengasah ilmunya. Karena ilmu ini kalau nggak diasah juga nggak tumpul juga lama-lama. Padahal kita tahu knowledge is power. Semakin kita memiliki pengetahuan, maka semakin kita memiliki kekuatan. Ini menjadi hal penting yang menurut saya dimiliki oleh ini para intelektual yang INCOIL ini diperbanyak. 3 kali setahun saya kira ya ideal. Soal pelaksanaan kita bisa bicarakan. Ini penting dan saya minta dan saya mendorong seluruh Bapak Ibu sekalian yang ada di Fordipas untuk lebih rajin melakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Ramdhani, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan silaturahim Kerja Nasional Forum Direktur Pascasarjana atau kita mengenalnya sebagai Fordipas PTKIN yang ke-10 yang beriringan dengan penyelenggaraan International Conference on Islam, Law and Society atau INCOILS yang ketiga yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Oktober 2023 di Universitas Islam Negeri Salatiga. Kegiatan ini penting dilakukan guna meningkatkan peran dan fungsi Pascasarjana PTKIN se-Indonesia sebagai lembaga keilmuan dalam merespon perkembangan dunia dari berbagai dimensi kehidupan manusia. Saya berharap dialog, diskusi, dan konferensi yang diselenggarakan ini akan melahirkan buah pikiran yang membawa dampak terhadap human equality and sustainability peace dalam menghadapi perubahan-perubahan kekinian. Saya berharap Pascasarjana PTKIN di seluruh Indonesia dapat menjadi pionir lahirnya inovasi-inovasi sehingga dapat mengakselerasi kemajuan lembaga dan juga ilmu pengetahuan untuk menciptakan Indonesia dan dunia yang lebih baik. Terus berkarya dan berkhidmat pada ilmu pengetahuan, niscaya kita akan diarahkan menuju kemajuan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Farozi Ema, Sekretaris Forum Direktur Pascasarjana, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri seluruh Indonesia, menyambut baik dan mendukung penuh keberlangsungan INCOIL dalam setiap event-event keilmuan. Pascasarjana di seluruh Indonesia berkontribusi penuh dalam rangka meningkatkan dan memperkokoh peradaban keilmuan. Forum Direktur Pascasarjana dan INCOIL menjadi wadah yang paling efektif untuk melanjutkan peradaban keilmuan.
Dan inilah harapan besar dari Gusmen, Dirjen, dan Direktur PT KIM dalam rangka pengembangan keilmuan. Sekali lagi, saya Sekretaris Forum IPAS menyambut baik dan mendukung sepenuhnya akan keberlangsungan Insoil tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Saya Ahmad Rafiq, Ketua Fordipas PT KIN Jaya Indonesia tahun 2015-2019 mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara silaturahim kerja nasional ya, Fordipas ke-10 dan juga International Conference on Islam Law and Society atau INCOIL yang ketiga yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Oktober tahun 2023 di Hotel Gria Persada Bandungan, Semarang. Saya harapkan event ini secara rutin bisa diselenggarakan sebagai bagian tak terpisahkan dari tradisi yang dibangun oleh Fordipas dari tahun ke tahun dan mudah-mudahan memberikan kontribusi akademik yang nyata sekaligus membangun iklim akademik dan moderasi beragama di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, selamat dan sukses. Semoga Allah memberkahi acara tersebut. Saya Suprapto, Ketua Fordipas PTKI tahun 2019-2021. Mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Silaknas ke-10 Fordipas PTKI yang dirangkai dengan The Third International Conference on Islam, Law and Society. Semoga event tahunan akademik ini semakin meneguhkan eksistensi pasca sarjana PTKI dan semakin meningkatkan kontribusi nyata bagi transformasi masyarakat Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan dewasa. Dewasa dalam berpolitik, dewasa dalam berbudaya, dan dewasa dalam beragama. Sekali lagi, selamat dan sukses Fordipas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Professor Master Hilmi. I am the Director of Graduate School, Winfron Ampel, Surabaya. In this occasion, let me congratulate for the Third International Conference on Islam, Law and Society or INCOILS, which is held in Bandungan, Semarang by Graduate Program Win Salatiga. We do appreciate and really hope that this conference will serve as a productive moment for all of us as professors or lecturers and especially the students of postgraduate studies among Islamic higher educations or PTKIN in Indonesia, in order for us to show and to contribute all of intellectual discourses on this theme or on Islam, law and society. I think that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And gentlemen, the second speech is from the Rector of Universitas Islam Negeri Salatiga to Professor Dr. Zakiuddin Emage. You might take the floor. أيها الحفل الكريم، معنا الآن كلمة الترحيبية من فضيلة الأستاذ الدكتور زكي الدين رئيس جامعة سالاتيغا الحكومية الإسلامية، فليتكرم فضيلته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Aziz Hakim,
selaku wakil dari Menteri Agama. Sekaligus Pak Dirjen dan Pak Direktur. Yang saya hormati Profesor Dr. Ahya MAG selaku Ketua Fordipas. Beliau juga adalah teman saya waktu kuliah di S3 UIN Sunan Kalijaga. Ada beberapa teman juga yang hadir di sini, ada Profesor Abdul Mustaqim, itu teman juga. Yang saya hormati Tuan Guru Fakhrul Razi selaku Sekretaris Fordipas dan beberapa rektor ataupun mantan rektor. Ada rektor calon UIN Sunan Kudus, Pak Abdurrahman Kasdi, dan mantan rektor UIN Pekalongan, Profesor Ade. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap direktur pasca sarjana dari perguruan tinggi keagamaan Islam maupun swasta di seantero negeri yang saya hormati, para peserta dan para pembicara yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama tentu saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan kepada program Pasca Sarjana UIN Salatiga yang telah ditunjuk menjadi Sohibul Bait. Jadi kalau Pak Ahya tadi Sohibul Hajat, Pak Aziz Hakim sebagai Sohibul Ra'iyah. Jadi lengkap ya. Nah, ini mengingatkan saya karena saya sendiri punya pengalaman mengikuti Fordipas. Dari mulai kepemimpinan Profesor Rusdi, kemudian ke Profesor Rofik, dan sedikit pernah mengalami Profesor Suprapto. Jadi 3 kali kepemimpinan. Pada saat itu saya menjadi Direktur Pasca Sarjana YIN Salatiga. Tapi saya sudah mengikuti Fordipas sejak menjadi Asisten Direktur Bidang Akademik Program Pasca Sarjana di tahun sekitar 2014-an. Nah tentu menurut saya program Pasca Sarjana yang kemudian diorganisir dalam Fordipas ini memang telah memberikan kontribusi akademik yang menurut saya cukup besar terhadap Kementerian Agama. Jadi sejak gagasan lahirnya ayat ACIS kemudian menjadi AICIS, lalu kemudian berikutnya adalah ada Incoil. Itu adalah pikiran-pikiran yang pada awalnya itu lahir dari Forum Direktur Pasca Sarjana. Dan alhamdulillah 2 kegiatan ini kemudian terus berjalan dan semakin membesar. Dan tentu saya juga sangat berharap bahwa Incoil ini juga menjadi salah satu forum akademik yang bergengsi, terutama di kalangan program pasca sarjana di seantero PTKIN dan juga mungkin PTKIS, sehingga ini bisa menjadi wahana kita untuk saling memberikan kontribusi. Jadi bukan semata forum-forum direktur pasca itu menjadi forum silaturahim, tapi juga menjadi silatul fikri. Jadi saling tukar pikiran dan gagasan mengenai berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kajian keislaman. Yang semakin hari menurut saya semakin menarik karena kajian-kajian keislaman sekarang ini dari Indonesia itu sudah bisa masuk ya ke pusaran dunia. Dan kita sangat berharap bahwa gagasan-gagasan tentang moderasi Islam atau moderasi beragama dari Kementerian Agama dengan seluruh PTKIN-nya itu bisa mewarnai gagasan-gagasan yang terbaik untuk pengembangan Islam di dunia. Tentu bahwa Pasca Sarjana UIN Salatiga dan juga UIN Salatiga sebagai induknya dan menjadi bagian dari Kementerian Agama juga ingin memberikan kontribusi yang juga besar lah. Meskipun berangkat dari sesuatu yang kecil, maka kami di program Pasca Sarjana ketika kemudian Pak Profesor Aswa Widianto beserta teman-teman itu mengelola, kami sangat welcome dilahirkannya jurnal baru yaitu IJORES. Karena saya sangat yakin bahwa IJORES ini juga punya prospek ke depan bisa juga kemudian terindeks Scopus dan bisa masuk Simago dengan kuartil yang cukup tinggi.
Dan pada saat ini UIN Salatiga sudah memiliki 2 jurnal internasional bereputasi. Yang pertama adalah Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies yang sudah terindeks di Scopus dan Simago dengan kuartil 1 dan terbaik pertama di Asia. Disusul punyanya Prof. Abdurrahman Kasdi itu, KIJIS. Ya. Luar biasa juga KIJIS itu, melesak cepat banget itu. Kemudian yang kedua disusul dengan jurnal Ijtihad yang sekarang sudah terindeks juga kuartil 2 kalau nggak salah. Dan alhamdulillah saya termasuk yang juga ikut ngopeni Ijtihad ya sejak dari tahun 2006. Karena saya masuk ke Stain Salatiga itu 2005, Bapak Ibu sekalian. Saya termasuk yang menjadi CPNS itu agak telat. Umur sudah 34 tahun. Cuma kelebihannya saya masuk Stain itu sudah sedang nulis disertasi. Jadi sudah kuliah bersama Prof. Ahya dan teman-teman dan sedang nulis disertasi. Sehingga Stain Salatiga tidak perlu membiayai tapi tiba-tiba dapat doktor baru. Kan begitu. Nah itu jadi Ijtihad itu sudah kita bangun secara terus-menerus dan kemudian juga IJIM dilahirkan pada tahun 2011 sampai sekarang. Nah tentu menurut saya kalau tadi harapan yang disampaikan oleh Gusman mengenai incoils ini kalau bisa 3 kali, kalau menurut saya itu sangat visible. Ya sangat visible untuk dilakukan. Apalagi program pasca sarjana di PT KAIN sekarang sudah semakin berkembang dan prodinya semakin banyak. Jadi kalau kemudian ditampung saja tesis dan disertasi untuk 3 kali conference itu menurut saya mungkin juga kurang Pak. Bisa jadi 4 kali setahun itu bisa jalan. Sehingga mungkin perlu digagas suatu ketika nanti incoils ini tidak hanya bentuk proceeding tapi ada jurnalnya khusus. Jurnalnya khusus untuk mempublikasikan itu. Dan diproyeksi ke depan sampai kemudian bisa diakui secara internasional. Sehingga kehidupan akademik di PT KAIN itu semakin hidup dan kemudian juga terus berkembang dan membawa nama baik perguruan tinggi keagamaan Islam pada tingkat nasional dan internasional. Saya terus terang saja dengan teman-teman merasa sangat bangga. Karena apa? Saya sejak kali pertama dunia jurnal itu dihidupkan di PT KAIN oleh Kementerian Agama. Saya sudah mengalami sejak Bu Subandria, Pak Aziz. Ya yang paling cerewet itu. Wah semua dimarahin itu. Paling cerewet tapi ya kita bersyukur kecerewetan beliau itu ternyata juga punya dampak gitu kan. Dan di masa Bu Subandria itulah kali pertama para pengelola jurnal di PT KAIN itu belajar tentang Scopus. Didatangkan pembicaranya dari country office di Singapura, Scopus yang ada di Singapura, 2 orang, laki-laki dan perempuan. Itu pertama kali pertemuan kita belajar tentang apa itu Scopus dari country office yang di Singapura dan kita belajar dari sama sekali tidak tahu, ya, dari nol betul. Dan kemudian berikutnya pertemuan-pertemuan semakin banyak sampai juga didatangkan dari Thomson Reuters, saya juga pernah ikut. Dan memang perbandingan antara Thomson atau yang sekarang disebut Clarivate itu dengan Scopus itu memang agak beda ya, agak beda. Ketika saya mengikuti workshopnya Thomson Reuters itu yang kemudian diakuisisi oleh Clarivate itu memang untuk masuk ke Web of Science itu sangat berat. Mereka punya 10 kriteria atau indikator. Sebuah jurnal bisa diindeks di dalam Web of Science. Dan itu beda banget. Kalau kita membaca Scopus kan cuma cukup 5 variabel. Kemudian dibagi berapa indikator tapi juga tidak terlalu banyak. Kalau yang di Thomson Reuters atau Clarivate itu memang sangat rigid banget, sangat detail. Maka hampir seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam, jurnalnya saat ini yang masuk di Clarivate itu masih di Emerging Sources of Citation Index. Kebanyakan baru di situ, belum ada satupun yang muncul di indeks di Web of Science. Nah kita berharap nanti jurnal-jurnal terbaik yang sudah dimiliki seperti KIJIS, kemudian Studia Islamika, Al-Jami'ah,
kemudian Journal of Indonesian Islam, dan termasuk IJIM. Mudah-mudahan salah satu di antara 5 atau 6 ini itu bisa mendahului masuk ke Web of Science. Nah, oleh karena itu saya sangat mendukung kalau kemudian program konferensi INCOILS ini kemudian bisa lebih diselenggarakan lebih banyak dalam 1 tahun. Karena untuk menampung penerbitan dan publikasi yang sangat bagus di kalangan PTKIN. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian, tidak lama yang saya sampaikan. Perlu saya introdusir sedikit bahwa Bandungan ini sejuk. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti mau belanja sayur, di sini termasuk sentranya sayur. Kemudian di sini juga merupakan sentra bunga. Ya, sentra bunga kalau mau belanja. Tidak jauh dari sini ada sebuah taman, namanya Taman Selosia. Itu taman khusus bunga. Jadi silakan ditinjau kalau mau dilihat. Dan juga ada Candi Gedong Songo. Mudah-mudahan nanti Prof. Rozi dengan Kadinas Pariwisata bisa memfasilitasi ya bagi teman-teman yang ingin datang ke Gedong Songo. Dan Anda silakan di Gedong Songo itu menguji kekuatan kakinya itu untuk berjalan dari candi pertama sampai candi yang ke-9. Kalau masih ada yang kuat, saya acungi jempol itu. Demikian, dan ada lagi satu yang menarik untuk Bandungan ini. Ketika Gang Doli ditutup, sebagian mutakhorijnya itu datang ke sini. Datang dan ditampung di Bandungan ini. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Ahya dan seluruh pengurus Fordipas yang telah mempercayakan Win Salatiga dan program pasca sarjananya untuk menyelenggarakan Silaknas yang ke-10 sekaligus juga INCOIL yang ke-3. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها السادة، كلمة الرئيسية من فضيلة الدكتور محمد عزيز حكيم رئيس القطاع الفرعي للبحوث والخدمة الاجتماعية نيابة عن المدير التعليم العالي الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا، والرجاء من فضيلته التكرم للقيام بالفتح هذا المؤتمر الدولي رسمياً. The third speech is from the Director of Islamic Higher Education, Ministry of Religious Affairs, that will be represented by Mr. Muhammad Aziz Hakim MH. To Mr. Muhammad Aziz Hakim MH, you might take the floor. Mohon berkenan membuka acara ini secara resmi. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya izin membaca pantun terlebih dahulu, Pak Ahya. Ini hiburan untuk Prof. Ahya. Air beriak tanda tak dalam. Ya, yang kompak cakepnya. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanamlah pinang, tanamlah rapat, supaya senang puyuh berlari. Menjawab salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alamana bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam, syukran katsiran wa hamdan ala ma an'am, salatullahi ala khairil anam, sayyidil arabi wal ajam, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa qadiril alam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati
Ketua atau Presiden Fordipas, Al-Mukarrom Kiai Haji Profesor Dr. Ahya radhiyallahu an. Beliau ini profesornya double. Pertama ya profesor secara akademik, yang kedua ya Protoran Pemuda Ansor. Jadi beliau ini senior saya. Kalau diperintah oleh Pak Ahya ya saya harus menjalankan perintahnya. Saya yang kemarin nggak ada perintah dari Pak Ahya. Yang saya hormati Prof. Zakiuddin, profesor luar biasa, rektor luar biasa, rektor UIN Salatiga, yang telah menelurkan jurnal-jurnal bereputasi internasional. Saya kira ini menjadi salah satu contoh bagi pimpinan PT KIN di seluruh penjuru tanah air. Jadi luar biasa, kita kasih aplaus yang hebat untuk UIN Salatiga. Para wakil rektor UIN Salatiga, para direktur pasca sarjana dari perguruan tinggi keagamaan Islam negeri maupun dari perguruan tinggi keagamaan Islam swasta, para partisipan presenter di Inkoil yang ketiga yang bergabung pada kesempatan malam hari ini, baik in forum maupun out, jadi hadir in dan hadir out. Terima kasih atas kehadirannya. Hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, saya pada kesempatan malam hari ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dan Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang sejatinya pada malam hari ini berkenan untuk hadir secara langsung, tetapi karena tadi sore Bapak Menteri Agama dan Bapak Dirjen Pendis menghadiri acara pelantikan eselon 2, pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada kesempatan kali ini masih Diklat PIM PKN 2. Besok baru penutupan, jadi mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung. Jadi disposisinya itu dari menteri ke dirjen, dirjen ke direktur, direktur ke kasubdit. Saya mau mendisposisi ke kasubtim sebenarnya, tapi nggak enak sama Prof. Ahya gitu. Jadi saya harus hadir langsung ke sini. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Direktur tidak bisa hadir secara langsung. Meskipun ini sejatinya adalah satu momen yang sebagaimana disampaikan oleh Prof. Ahya, ini penyelenggaraan pertama kali ya dilaksanakan ketika zaman menterinya Gusmen, Gus Yakut Khalil Qaumas, pertama kali itu dilaksanakan di Lampung dengan waktu yang sesingkat-singkatnya pada saat itu, karena memang tercetus ketika pelaksanaan ICIS di Solo, ketika itu ada pertemuan forum direktur pasca. Jadi memang luar biasa dan kemudian dilaksanakan di Bali dan pada kesempatan kali ini dilaksanakan di Salatiga. Jadi ini adalah Incoil yang ketiga. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman UIN Salatiga yang telah berkenan menjadi tuan rumah yang baik bagi para peserta, presenter dan seluruh direktur PT KIN yang hadir dari seluruh penjuru tanah air. Luar biasa dan ini satu hal yang perlu untuk diberikan apresiasi untuk UIN Salatiga. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, saya akan menyampaikan sekilas saja, sedikit saja karena makom saya di sini ya tentu ini nguyai segoro begitu kira-kira ya. Karena di sini hadir para direktur, kemudian juga para presenter. Kalau kita berbicara tentang soal dampak terkait dengan pergulatan akademik
Bapak Ibu sekalian, ini memang menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Karena kalau kita lihat selama ini apa yang dilakukan oleh para akademisi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, ini yang dilakukan ini kan mengajar, riset, melakukan pengabdian, dan kemudian endingnya adalah tulisan di jurnal bereputasi atau jurnal-jurnal terindeks. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara dalam konteks dampak, mungkin ini perlu kemudian kita renungkan kembali. Kami dalam posisi tidak mengatakan bahwa jurnal ini tidak penting, tetapi jurnal ini sangat penting. Sangat penting menjadi dokumen akademik, menjadi syiar para akademisi PTKI di dalam menelurkan gagasan-gagasan ilmiah yang itu berasal dari riset maupun pergulatan keilmuan yang intens di perguruan tinggi, ini penting. Tetapi sepertinya ketika ini kita menginginkan dampak yang lebih, maka harusnya karya akademik atau apa yang kita lakukan dari pergulatan riset maupun pergulatan akademik yang lain, ini juga bisa dinikmati tidak hanya oleh kalangan yang sama dengan kita, yakni para akademisi saja. Artinya apa? Artinya adalah bahwa apa yang menjadi hasil dari gagasan Bapak Ibu sekalian itu tidak hanya berhenti pada tulisan jurnal. Tidak hanya menjadi diskursus para akademisi-akademisi saja, tetapi juga bisa dinikmati oleh khalayak umum. Nah, dalam konteks itu Bapak Ibu sekalian, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam ini sedang mendorong ke arah yang lebih luas. Tidak semata karya-karya akademik Bapak Ibu sekalian ini berhenti di tulisan jurnal bereputasi. Tetapi lebih dari itu, kita berharap bahwa karya-karya akademik ini bisa dinikmati oleh para khalayak umum gitu ya. Masyarakat awam yang itu mungkin enggan untuk membaca jurnal. Yang itu mungkin memiliki kesulitan, hambatan-hambatan kalau ingin membaca jurnal. Nah, oleh karena itu kita sedang mendorong para akademisi PTKI untuk mengubah mindset bahwa karya akademik kita supaya memiliki dampak yang lebih, ini akan kita dorong untuk menuju kepada karya-karya yang lebih masuk kepada media populer. Media populer. Jadi warna atau tulisan-tulisan Bapak Ibu sekalian itu tidak semata di dalam si tulisan-tulisan di jurnal, tetapi juga berbentuk lain dalam media yang lain yang itu mudah dipahami, mudah dicermati dan masuk pada pemahaman-pemahaman orang awam. Nah, ini yang sedang kita dorong betul. Mengapa? Karena wacana keagamaan di media sosial Bapak Ibu sekalian, jarang akademisi, menurut pantauan kami di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, jarang akademisi PTKI yang memberi warna di sana. Justru yang menjadi rujukan di media sosial ini adalah orang-orang yang bukan berasal dari PTKI. Bahkan mungkin bisa jadi secara keilmuan, orang-orang yang menjadi rujukan bagi masyarakat awam yang haus terhadap ilmu-ilmu agama, itu justru adalah orang-orang yang memang secara keilmuan mungkin tidak terlalu mumpuni dibanding Bapak Ibu sekalian. Tetapi mereka mampu menyajikan sebuah informasi-informasi how to, sebuah informasi-informasi yang mudah dipahami. Sebuah informasi-informasi yang renyah gitu ya. Ini yang saya kira menjadi PR bagi kita semua dan kita sedang mendorong untuk menuju ke arah situ karena ini menjadi satu kegelisahan bagi kita semua. Ya memang kadang gini ya, dosen-dosen kita ini kan kebanyakan kalau tipologi dosen ini kan ada yang bisa nulis jurnal, tetapi nggak bisa nulis media populer.
bisa nulis media populer, tapi susah nulis jurnal. Ini sedikit. Gitu. Saya termasuk orang yang susah untuk nulis jurnal, jujur saja Pak Prof. Zaki. Jadi tulisan saya itu banyak di media populer justru, di Kompas, di Suara Merdeka, di Republika, di Jawa Pos, meskipun tulisan-tulisan lama. Sudah 5 tahun saya nggak menulis di media populer. Tetapi kalau disuruh nulis jurnal, susah sekali. Karena harus terikat dengan selingkung tertentu sesuai dengan jurnal tersebut. Jarang yang memiliki kemampuan dua-duanya, nulis jurnal oke, nulis di media populer oke. Seperti Prof. Zakiuddin ini kan nulis jurnal oke, nulis di media populer juga oke. Prof. Masdar, rawuh enggak Prof. Masdar? Itu juga tulisan di media populer juga oke, tulisan di jurnal juga oke gitu ya. Tapi banyak sekali, yang justru banyak itu ya gak iso nulis jurnal, gak iso nulis media populer. Nah, kita berharap bahwa para akademisi PTKI ini kita dorong untuk selain tulisan di jurnal ya Bapak Ibu sekalian, kita tidak memandang bahwa jurnal itu tidak penting, enggak. Ini penting gitu loh, tetapi tidak cukup hanya berhenti di sini gitu loh kira-kira. Kita akan dorong untuk Bapak Ibu sekalian ini bisa menulis secara populer atau menelurkan gagasan-gagasan hasil riset itu berbentuk di medium-medium lain yang itu bisa dipahami secara mudah oleh khalayak umum. Harapannya ke situ gitu ya. Ya meskipun kadang memang tidak membuahkan kum dan kam gitu ya. Artinya nilai penilaian angka kreditnya juga tidak kecil sekali gitu, kemudian juga tidak mungkin kalau kamnya ini mungkin lumayan gitu ya. Tetapi paling tidak akan kita dorong ke situ. Maka kemudian di Direktorat Diktis ini sedang menggagas, ini sudah lumayan bagus, sudah memiliki track yang cukup tinggi, ini media keislaman populer. arina.id namanya. Nah kemudian ini menjadi sindikasi media yang itu nanti di seluruh kampus PTKIN atau kampus PTKI bisa menjadi sindikasi media dari arina.id ini. Ini dalam rangka untuk menyediakan gagasan-gagasan atau menyediakan wacana keagamaan dalam tulisan-tulisan populer atau media-media yang mudah dipahami oleh khalayak umum itu yang renyah dan bisa saling kutip antara media yang satu dengan media yang lain. Tulisan-tulisan how to yang banyak sekali dikutip oleh para atau dicari oleh para pencari wacana keagamaan, ilmu agama. Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh misalnya NU online itu yang paling banyak dicari rubrikasinya di sana itu adalah khutbah Jumat. Asli itu. Nah ini kan kadang teman-teman Bapak Ibu sekalian kan khutbah Jumat ya apa sih gitu kan? Kadang begitu. Lebih baik saya nulis yang footnote-nya daki-daki dan sebagainya gitu. Padahal kalau ingin berdampak justru kan harus yang kira-kira mudah diakses dan mudah dipahami. Gitu. Di NU online itu yang paling banyak khutbah Jumat dan pertanyaan ini, tanya jawab keagamaan. Rubrik tanya jawab keagamaan itu banyak sekali. Mengapa? Karena begini Bapak Ibu sekalian. Anak-anak muda hari ini enggan untuk atau malu untuk bertanya di dalam majelis. Hal-hal yang sensitif. Hal-hal yang sensitif. Cara khitbah yang baik seperti apa atau kalau pasangan muda cara jima sesuai sunnah itu seperti apa misalnya begitu. Ini kan hal-hal sensitif. Ini untuk bertanya di dalam majelis-majelis seperti ini malu. Maka kemudian kanal yang bisa disalurkan untuk menanyakan sesuatu dan dia tidak malu, ya tanya jawab rubrik di media online. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau kemudian Bapak Ibu sekalian tidak ngeh dengan soal ini dan kemudian abai bahwa ini menjadi wilayah Bapak Ibu sekalian juga, maka yang terjadi adalah bahwa nanti yang akan mengisi ruang-ruang itu ya bukan akademisi PTKI. Yang akan memiliki dampak dalam wacana keagamaan global atau wacana keagamaan masyarakat awam agama ini ya bukan akademisi PTKI.
Nah, kita akan dorong ke sana. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang punya bisnis as gitu ya. Bisnis as gitu. Assalamualaikum maksudnya. Dai dan seterusnya itu ya jangan sungkan-sungkan untuk ikut menulis khutbah Jumat. Nanti di rubrik Arina akan ada rubrik khutbah Jumat. Ini sedang kita susun juga rubrik tanya jawab keagamaan. Nah ini butuh asupan tenaga-tenaga ahli yang saya kira sangat banyak sekali di lingkungan PTKI yang bisa menjadi sumber rujukan atau sumber pertanyaan dan kemudian jawaban nanti di dalam tanya jawab keagamaan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam proses dinamika yang semacam ini, Inkoil ini sangat penting dan kita berharap bahwa ini menjadi ajang bergengsi. Kami sedang mencoba untuk menaikkan gengsi ICIS, Bapak Ibu sekalian. Evaluasi kami, ICIS sebelum Surabaya dan sebelum-sebelumnya itu ya semacam hanya menjadi ajang reuni, ajang kumpul teman lama. Maka kemudian yang kita lakukan, kita mulai dari ICIS di Surabaya, kita melarang seluruh forum-forum, dekan, direktur maupun Kaprodi menyelenggarakan forum di saat bersamaan dengan ICIS. Karena biasanya ICIS dibuka, masuk ke sidang plenari maupun sidang panel gitu, itu yang presentasi dan yang menghadiri ya cuman yang presentasi saja. Maka kemudian kita rombak ketika ICIS di Surabaya, kita harus menghadirkan pembanding dari rektor dan luar biasa saya kira perkembangan atau perbedaan sebelum Surabaya dengan saat pelaksanaan di Surabaya. Dan kita larang seluruh forum untuk menyelenggarakan forum di Surabaya pada saat yang sama. Karena biasanya setelah pembukaan ya lari ke forum masing-masing. Termasuk di Bali, ketika pembukaan di Bali selesai yang Fordipas ya lari ke Fordipas. Inkoil kan begitu. Maka kemudian kita larang Inkoil dilaksanakan di Surabaya. Pokoknya tidak ada forum selain ICIS. Dan itu sangat efektif. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari Surabaya, presenter di plenary itu tulisan-tulisan yang nanti akan dimuat di jurnal terindeks Scopus. Makanya kemudian di ICIS Surabaya kita bekerja sama dengan jurnal-jurnal di PTKI yang sudah terindeks Scopus. Itu seleksinya panjang tersendiri gitu. Panjang sekali. Jadi begitu dia tampil di plenary, maka dipastikan bahwa tulisan dia masuk di jurnal terindeks Scopus. Ini untuk mengangkat hal itu. Nah, ke depan ini juga akan kita rancang sedemikian rupa dan bahkan mungkin nanti seluruh yang tampil di ICIS akan dimuat di jurnal terindeks Scopus. Ini dalam rangka upaya untuk menaikkan gengsi karena selama ini ya nggak ada bedanya ikut ICIS dengan yang lain gitu. Nah saya kira Insoil juga perlu untuk menjaga marwahnya gitu ya, tidak semata pertemuan antara akademisi yang kemudian hasilnya nanti proceeding saja, kemudian juga nanti tidak berlanjut pada bentuk proceeding yang lain atau bentuk hasil karya akademik dalam bentuk tulisan-tulisan populer atau bentuk-bentuk medium yang lain yang bisa dipahami oleh masyarakat awam. Harapannya ke sana sehingga apa yang dihasilkan dari forum-forum semacam ini memang betul-betul memiliki dampak. Paling tidak dampaknya ini bisa mempengaruhi wacana keagamaan atau paling tidak ini menjadi rujukan oleh orang-orang awam yang ingin mengetahui tentang wacana keagamaan atau ilmu-ilmu agama yang mendasar. Jadi harapannya seperti itu Bapak Ibu sekalian, sehingga kita berharap nanti juga Bapak Ibu sekalian bisa berpartisipasi aktif di dalam program sindikasi media yang kita galakkan melalui holding arina.id dan kemudian juga media-media online yang dimiliki oleh kampus masing-masing. Ini harapannya. Karena begini Bapak Ibu sekalian yang terhormat, refleksi kita terkait dengan perguruan tinggi keagamaan Islam kita, ini kan dalam posisi gimana ya?
Kalau kita berbicara dalam konteks lulusan terbaik SLTA atau aliyah yang masuk ke PTKI, maka harus jujur diakui masih sedikit. Mengapa? Karena kecenderungan orang masuk SD, SMP, SMA atau MI, MTS, aliyah, itu peran orang tua itu masih tinggi sekali. Dan orang tua masih berharap bahwa anak masuk MI, MTS, MA, kemudian dipondokkan, di sekolah agama dan sebagainya, itu dalam rangka untuk membekali ilmu agama yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Tetapi begitu lulus aliyah, maka anak ini sudah independen. Orang tua pun juga sudah merasa bahwa ini sudah cukup bekal agamanya. Maka pilihan IAIN, UIN, PTKIN atau PTKI itu adalah pilihan yang kedua, bisa saja dianggap seperti itu. Kalau toh kemudian kita lihat di SEPAN UM misalnya, yang masuk ke PTKI, ini adalah sebagian besar justru dari SMA atau SMK. Yang sebagian besar juga, kalau dulu pernah saya di Tulungagung, saya dulu pernah dosen di Tulungagung, ketika dites tentang baca tulis Al-Quran, banyak yang tidak bisa baca tulis Al-Quran. Itu kebetulan masuk ke tafsir hadis. Gimana bisa dibayangkan? Raw input gak bisa baca tulis Al-Quran, masuk ke tafsir hadis. Gitu. Nah ini soal problem kita gitu ya. Kemudian ketika ada orang lulusan aliyah maupun SMA yang punya keinginan untuk ke prodi umum, maka pasti tujuan utama adalah di PTN. Mengapa? Karena mereka barangkali juga tidak tahu ada prodi umum di PTKIN. Atau kalau toh tahu, mungkin masih sanksi terhadap kualitas yang dimiliki oleh prodi umum. Nah ini saya kira sebuah PR yang sedang kita galau gitu ya dengan situasi dan kondisi yang semacam itu. Maka perlu kita jawab kegalauan ini dengan sebuah upaya-upaya yang saya kira salah satunya adalah mewarnai di wacana keagamaan di ruang publik, kemudian juga dengan strategi-strategi lain bahwa prodi-prodi yang tafakuh fidin misalnya, itu harus memang betul-betul mengambil raw input yang memang berkualitas dan tidak memaksakan untuk banyak-banyak kelas. Tafsir hadis atau ilmu hadis misalnya harus 4 kelas, itu kan untuk apa begitu kira-kira. Ini yang beberapa kali disampaikan oleh Bapak Direktur di beberapa forum terutama di WR1. Nah ini sedang kita upayakan untuk melakukan proses-proses ini sehingga apa yang menjadi refleksi kita ini betul-betul nanti dijawab dengan program-program strategis dari seluruh PTKIN maupun PTKI yang ada di Indonesia ini. Baik Bapak Ibu sekalian, karena tadi diperintah oleh senior saya, Prof. Ahya, untuk membuka acara ini secara resmi, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan bacaan Ummul Kitab tadi, maka secara resmi Inkoil yang ketiga dinyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Gus Muwafiq minum teh tarik, selanjutnya merokok cerutu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الحفل الكرام، حاليا قراءة الدعاء رجاء التكرم من فضيلة الأستاذ من فضيلة الدكتور أجي نجروه فليتفضل عليه تفضيلا.
Ladies and gentlemen, step on the following agenda is the prayer. To Dr. Muhammad Aji Nugroho LC MPDI, you might take the stage. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وعظيم سلطانك. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك وحسن عليك خير كله. نشكرك ولا نكفرك ونحلأ ونترك من يهجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهبط. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا وصحح أحداثنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا بنور الإيمان والإسلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ladies and gentlemen, the last agenda is closing. To close this opening ceremony, let's recite Hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. And the next agenda is a book review entitled Jangan Pernah Lelah Mencintai Indonesia. It will be led by the moderator, namely Professor Muhammad Tasrif MAG from Graduate School of IAIN Ponorogo. To Professor Muhammad Tasrif MAG, please come forward to the stage to lead the agenda. أيها المشاركين الأعزاء، أضاءت ليلتنا بحضوركم وابتهجت قلوبنا بتشريفكم. وبحضوركم على بركة الله تنطلق أعمال هذه المناسبة، فالشكر موصول والثناء محمول لكم كافة السادات والسيدات، الأخوان والأخوات، المشاهدين والمشاهدات. وشكرا لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر، على الأمل أن نلقاكم في مناسبات أخرى. نترككم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله والعفو منكم. Ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai acara ini akan dilangsungkan acara berikutnya, yakni bedah buku dengan topik Jangan Pernah Lelah Mencintai Indonesia, yang akan dipandu oleh Profesor Dr. Muhammad Tasrif dari Pasca Sarjana IAIN Ponorogo. Terima kasih.